અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અમારા સર્વે જોવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરીથી આપ સર્વેઓનું સ્વાગત કરીએ છીએ. માહ મુબારક રમઝાનની આ 18મી રાત પણ આપણા દરમિયાન ચાલી રહી છે. આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા સર્વે પોતપોતાની રીતથી પોતપોતાની જગ્યાએ તૈયારી કરી રહ્યા હશો કે લૈલતુલ કદ્રની રાતો આપણી દરમિયાન આવી રહી છે. અને આ રાતો કે જે બહુ જ મહત્ત્વની રાતો છે, જેના બારામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાનમાં જ ફરમાવે છે કે લૈલતુલ કદ્ર એટલે કદ્રની રાતો 1000 મહિના કરતાં બહેતર છે. તો આના માટે આપણને પૂરતી તૈયારી કરવી જોશે ઇન્શાઅલ્લાહ. અને આપણે પોતાને એન્કરેજ કરે, પોતાને મોટિવે કરે, પોતાને તૈયાર કરે કે આપણે આ રાતોને આપણે સારી રીતે પસાર કરી શકીએ. તરત જ આપણે આજના આ પ્રોગ્રામની અંદરમાં આપણા જે બે મહેમાન છે એનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. વાલેકુમ સલામ. માશાઅલ્લાહ, એક ચહેરો બહુ જાણીતો છે, ક્વિઝ ટાઈમ 2 ફેર કરી લીધો છે અને એક નવો ચહેરો દેખાય છે. આપણે તરત જ આપણે ઓળખાણ કરાવીએ. દીકરા, તાર નામ અને તું કઈ ક્લાસમાં છો? અલૈકુમ સલામ. Barnam Maïn Panjou. Je suis en classe de seconde à l'école et en classe 11 au madrasa. Classe 11 seconde. Mashallah. અને મારું નામ સિલેમાન હયાન છે અને હું première année d'études sup માં et madrasa બસ્તેગ છે. માશાલ્લાહ, નિવો બહુ ઊંચો લાગે છે. એસ્પેરો કે તમારા સવાલ પણ તમારા નિવોના હશે ને બહુ ફાસિલ નહીં હોય. d'accord. તમારી એકિપ કેવી રીતના બની? Affiche des canines et on s'est dit elle ça t'est remis. d'accord. તમે બે દોસ્તાર છો? vous vous connaissez? હા, પહેલાથી અમારી બહુ દોસ્તી છે તો. d'accord. તું પ્રોપોઝ કર્યો કે? મને બહુ યાદ નથી. મને લાગે છે કે તું પ્રોપોઝ કર્યો? ઈ મને પ્રોપોઝ કર્યો ને હું માની ગયો. d'accord. તો તું હમણાં એટ્યુડ સુપેરિયર કરે છે? ક્યાં, કઈ ગામમાં કરે છે? હું પારીમાં છું. પારી છે. તો તું અહીંયા આવ્યો છે વેકાન્સ માટે કે? હા, વેકાન્સ માટે. માશાલ્લાહ. ઓકે, très bien. તો સારું થયું પોતે આવ્યો ને તને પાર્ટનર મળી ગયો. ઓકે. રેહાન, પહેલાના જે ક્વિઝ ટાઈમ છે એ બધી તું જોયું છે? હું suivre વિડિયો જોયો છું. d'accord. કેવું લાગતું તને? comment tu trouves ce jeu? C'est très intéressant, surtout oui. au niveau de l'apprentissage, mais aussi de la façon, enfin, de faire tourner, etc. très bien, d'accord. તો જ્યારે તું જોતો તને એમ થતું હતું કે bon, un jour je vais essayer d'être là sur le plateau? Je me disais qu'un jour, mais peut-être j'hésitais seul. Oui, tu es assez timide. Oui. d'accord, mais aujourd'hui c'est le jour J avec Yoto. Et comment tu te sens là? Un stressé? peu stressé, mais un peu stressé. Et toi, Maïn? Ça va. Ah, તું તો déjà તારી આદત થઈ ગઈ છે. આ 2-3 ફેરે, 2 ફેરે તું déjà કરી લીધો છે. ઓકે. કેમ લાગે છે તને? શું આશા છે કે ક્યાં સુધી પૂગે? Moi j'essaie de terminer cette fois-ci. Ah, cette fois-ci. Gaferi નહોતું terminé કે? On fait l'enquête au niveau 3 માં. હું તમને બિરાવતો નથી, પણ હવે તમને ખબર છે ને દર વર્ષે એટલું નિવો ચડવું જોઈએ. મને તમે રિમાર્કે કર્યા હશો કે નિવો 3 જરાક વધારે કુરાનના અંદરમાંથી ક્વેશ્ચન છે અને આયતો ઉપર છે que nous n'avons pas trop l'habitude de lire ou de comprendre. પણ espérons que પૂરું થઈ શકે. ઘણી પૂરું કરી શકે છે. bon, et puis c'est aléatoire. અમુક ક્વેશ્ચન ફાસિલ આવતા હોય, અમુક ડિફિસિલ. અને vous avez 3 jokers. donc કાંઈ બીવાનું નથી. અને c'est parti quand vous voulez. C'est bon. On y va? Tout de suite, quiz time, édition duo, niveau 1. Première question. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت est connu sous le nom de quoi? A. Ayat Wilaya. B. Ayat Balagha. C. Ayat Mubahila. Ou Ayat Tathir. Top chrono. D. Je pense. D. Le ayat en entier, je pense que c'est إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. Ok. Madrasama, je pense à Surah ni અંદર માં શીખવાનું હોય છે ayate. Donc on va aller pour ayate Tathir. Tu es d'accord avec lui? Oui. D'accord. Donc tout de suite, ordinateur, on va choisir la réponse D.
Et oui, c'était Ayat et Tatir, c'était une question assez facile. Ayat et Tatir qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, les bêtes n'est pas créé et nous élan करे. Question 2. 1 kilomètre vaut 1000 cm, 10 000 cm, 100 000 cm ou 1 million de centimètres. Top chrono. Question de mathématiques conversion en classe primaire CECM, je pense. Du coup, on va pour la réponse C. Réponse C. 100 000. 100 000 centimètres. Un qui est en seconde, l'autre qui fait des études supérieures. Tu fais études supérieures de quoi, s'il te plaît? En médecine. Médecine. Tu as fait un parcours scientifique alors. Alors là, il faut pas rater cette question. Sinon, alors là, donc vous êtes sûr, 100 000 Oui. cm. 1 kilomètre, c'est 1000 cm, 10 000 cm, 1 lakh cm et 1 million de centimètres. On va choisir C. Oui. Ok, si vous êtes sûr, réponse C, ordinateur. On vérifie. Oui, c'était un tableau de conversion, ça me rappelle. Voilà, j'avais primaire mahata, carré kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre. Puis voilà, il y a un budget de renouer. Mais petit compléter, c'est comme ça, oui. Tu me dirais, c'est tableau de conversion. Hein, c'est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. Je pense que Maria Vakatma Mesikta, je sais pas. Petit, je dirais que le. Je olah oui, surface na, il dirait que difficile quand il m'a bébé B colonne. colonne oui, carré na. Ah. Puis oui, cube avec. En cube, ça c'est Cube 3 m'a colonnes. colonne. Et moi, il dirait Et que moi, Bouta de Tcharaouta, oui. Bon, heureusement, c'était facile. Troisième question sur votre écran. Comment s'appelle le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Abu Talib. B. Abdul Muttalib. C. Abdullah. Ou D. Abd Manaf. Top chrono. Rasul Khudana dada kon hata? Abu Talib hata, Entre. Abdul Muttalib hata, que Abdullah hata, que Abd Manaf. Donc ça, on apprend ça en classe 7, Maïn, je pense. Hein, à Rasul Khudana histoire. Alors, vous avez sûrement une idée. On hésite entre la B et la C. B et C. Donc entre Abdul Muttalib et Abdullah. Abdullah, je pense. Abu Talib, c'était qui? C'est le Abu papa Talib. d'Imam Ali. alayhi salam. Abu Talib, c'était le papa d'Imam Ali. Donc, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Ok. Avez-vous hésité? Abd Manaf, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Donc reste Abdul Muttalib et Je Abdullah. pense que la C, c'est plutôt. Abdullah, c'est plutôt Oui, le père c'est son du père, je prophète. pense. Le père de Rasul Khuda. Plutôt- Du coup, réponse B. Vous n'êtes pas très sûr. On va pour la réponse B. B. Abdul Muttalib. Ouais. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord. C'est votre dernier mot? Oui. Pas utilisation de joker encore? Non, pas Non, encore. pas. Non, c'est trop tôt? Avancez Nat, tu es rentré, Zazo? Ça, c'est Non, vrai. non. Non, vous êtes sûr, plus ou moins? Ok, alors ordinateur, on va choisir la réponse B, s'il vous plaît. Et on va vérifier, c'était Abdul Muttalib, évidemment. C'était le grand-père de Rasul Khuda. અને તમને ખબર હશે કે રસૂલ ખુદા જનઈમાં તો પોતે ઓર્ફેલે હતા parce que pas એના જન્મવા પહેલા જ ગુજરી ગયા હતા અને પછી એના દાદા એમને મોટા કર્યા. Donc c'était Abdul Muttalib qui l'a élevé jusqu'à l'âge de 5 ans, je pense. 5 ans, c'était sa maman qui C'était était 5 ans. décédée, mais 8 ans Soudi, 8 c'était ans. son grand-père. Petit, à partir de 8 ans, c'est son oncle Abu Talib qui a pris la relève, d'accord? Donc c'était Abdul Muttalib. Bonne réponse. Question suivante. Quel animal a été accusé d'avoir dévoré Nabi Youssouf par ses frères? A. Le loup. B. Le lion. C. Le crocodile. Ou D. L'ours. Top chrono. Quran Majid ni ayat છે C'est le lion, je pense. અને મોરનો એ સવાલ જે હતા નબી યુસુફના ઉપર હતા, d'accord? નબી યુસુફના ભાઈઓ જે છે એને કૂવામાં નાખી દીધા હતા, ઓકે? અને એનું લોહીવાળું શમીઝ કરીને લઈ આવ્યા અને એના બાપાને કીધા કે બાપા તમારા દીકરાને જાનવર ખાઈ ગયું. ક્યાં જાનવરનું નામ લીધા તે લોકો? કુરાનની આયત છે. Est-ce que c'était le loup, c'était le lion, c'était le crocodile ou c'était l'ours? Je pense que c'est le 1. Manlaguet, c'est le A, c'est Le loup. le loup. D'accord. Vous avez déjà entendu parler? Ouais, Un Manzak, petit peu histoire. d'histoire. D'accord, ok. Donc, pas besoin d'utiliser Joker encore? Non. Ok. Si vous êtes sûr, on prend la A.
Vous êtes d'accord? Ok. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Oui, c'était le loup. C'était une question un peu délicate, on va dire, parce que lion et loup, Oui, le lion. bon, ours तो कदाच ना હોય ને crocodile ના હોય, parce que પાણીમાં ની વાત નથી કઈ. loup et lion માં જરાક hésité થતા હોય આપણે. En tout cas, c'était la bonne réponse. Il લોકો આવ્યા ને બિચારા loup ને accusé કરી નાખ્યા કે loup નબી યુસુફ ને ખાઈ ગયો છે અને voilà quoi, મરી ગયા છે નબી યુસુફ quoi. Voilà, vous avez terminé le niveau 1. Bravo. Qui est où l'aïgou par rapport aux éditions précédentes? Ça va, Jack. Bon. 5 minutes pour les, hein? Un petit Oui, toujours. Il y a beaucoup d'hésitation quand même, ok. Mais on est là pour jouer, vous avez encore 3 jokers. On est au niveau 2. Première question tout de suite sur votre écran. Qui était le fils de Nabi Zakaria? A. Nabi Idris. B. Nabi Yahya. C. Nabi Haroun. Ou D. Nabi Yaqub. Top chrono. Je pense que c'est la... Nabi Yahya. Nabi Zakaria na dikra kon hata? Nabi Idris hata, Nabi Yahya hata, Nabi Haroun, ke Nabi Yaqub? Sous la question. Moi, j'hésite entre la A et la B, mais je penche plus pour la B. Pour la B, Oui. d'accord. Tu as déjà entendu parler de cette histoire ou... Oui, j'ai quelques souvenirs de... Et c'est pour ça que j'associe souvent... Amajanga? Oui, D'accord. de ok. Nabi Zakaria et Nabi Yahya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Haroun, Nabi Zakaria, Nabi Yaqub. C'est quel père qui sonne le mieux? On va peut-être procéder comme ça. Mais si vous êtes sûr, donc il n'y a pas à hésiter. Toi, tu n'as aucune idée. Ouais, moi aussi, j'hésitais entre les deux, mais bon, je fais confiance A et B. à Yann. Donc tu vas le suivre. Oui, je lui fais confiance. Ok. Étude sup voilà ne suivre Christo. Donc, on va choisir B. réponse B. Ordinateur, veuillez choisir la réponse B, s'il vous plaît. Ah oui, c'était la bonne réponse Nabi Yahya. Année juste pour votre information, Nabi Zakaria एकदम ज़ईफ़ થઈ ગયા હતા. દુઆ માંગતા હતા કે ખુદા મને સારા એક વારિસ દે, héritier દે. અને પછી ઘણા વર્ષો બાદ નબી યાહયાનો જન્મ થાય છે, alors qu'il était déjà vieux. Hein. અને આના બારામાં એક question મળતો જુલતો પસાર થયો છે. Vous avez sûrement suivi. Donc bravo, c'était la bonne réponse. Question suivante. Comment dit-on pomme de la main en gujarati? A. Gothan. B. Tario. C. Hatheri. Ou D. Kuni. Top chrono. Pomme de la main. એટલે આ હાથનો જે આ પાર્ટી છે ને એને શું કહેવાય ગુજરાતી? ગોઠણ કહેવાય, તરિયો કહેવાય, Je penche Hatheri sur, કહેવાય કે la કુણી réponse C. કહેવાય? Réponse C. Parce que Hatheri, Hat, peut-être s'il y a un lien. Tu fais ces mots de la même famille. Gotchen, ça peut pas être possible. Gotchen, c'est le... Comment ça s'appelle? Le genou. La question est à son niveau quand même, hein, parce que après hમણાં ગુજરાતીમાં એકદમ કાચા થઈ ગયા. On ne parle pas beaucoup gujarati, pour ne pas dire pas du tout. Non, enfin, Je suis sûr que અટાણે જે આપણા માવતરો જોતા હશે ખીજાતા હશે કે હા છોકરાઓને કંઈ ગુજરાતી નથી આવડતું. Vous avez 15 secondes encore pour réfléchir. Donc, Gothan, Tario, Hatheri, Kuni. on penche sur la réponse C du coup. C, donc vous prenez la C. Pomme de la main, on appelle en gujarati Hatheri. Ça peut pas être Gothan, ça Non. peut pas être Tario. Tario, je sais pas c'est quoi. Ah bon? Un Kuni, ça peut pas être Kuni Kuni. aussi, ça peut pas être Kuni. Non. D'accord. Donc on va choisir la C. Ordinateur, veuillez valider la réponse C et on va corriger tout de suite. Oui, c'était Hatheri. Gothan, c'est quoi? C'est le genou, je pense. Genou, très bien. Petit, souhaite Tario. bisou? Tario. Ça- Tario, c'est quoi? Ça, Tario, notre kabou. Non. Tario, c'est plante des pieds. ok. Plante des pieds. Un petit, tout Kuni.
કોની c'est pas coude. coude voilà donc જરા જરા આવડે છે આપણને પણ આપણે બોલતા નથી le problème c'est ça આપણે મૂકી દીધા છે entre vous les jeunes vous parlez pas du tout le gujarati hein Ça m'en parle mais Très rare. 1% એને હોય મને લાગે છે માહિન non, on તાર boit le દોસ્તાર temps. સાથે તું ગુજરાતીમાં બોલતો Pas tout ઘરે le temps, oui pas avec tout le les temps. parents Oui, કોક ફેરે પણ entre les jeunes moi je Non, pas tout le temps. હું તમને On મસ્જિદે parle. સાંભળતો હોય આ મદ્રેસામાં બસ ફ્રેન્ચીમાં જ બોલતા હોય c'est normal hein આ બધાય આ તો base હોય બધાય ok en tout cas tu as bien déduit hein hat hateri ça fait de ça ok mais attention hein ça ne marche pas comme ça tout le temps ok donc coude kuni Peut-être. ok très bonne réponse vous avez combien de jokers 3 encore. 3 Oui. c'est pas encore consumé Pas encore. ok question suivante troisième question d'après la sourate An-Nur quelle doit être la réponse des croyants quand ils sont appelés vers Allah et son messager A. Nous avons écouté. B. Nous avons entendu et nous obéissons. C. Nous réfléchissons. D. Nous ne voulions pas y aller. Top chrono. Surah Nur Makuda કહે છે કે જે મોમિન હોય croyant એ લોકોનો જવાબ શું હોય જ્યારે એ લોકોને કહે કે તમે આવો અલ્લાહની રસૂલ તરફ એ લોકો કે હા અમે સાંભળ્યા છે એ લોકો કે હા અમે સાંભળ્યા ને અમે આવે છે ઓબેર કરે છે એ કે અમે જરાક વિચાર કરે છે જી તો એમ કહે કે ના અમે નહીં આવે તમે ભલે ને બોલાવો On peut éliminer les réponses C et D, je pense. C et D On peut éliminer. oui Parce que des, je pense pas. C'est là on parle des croyants Oui. Oui, des croyants. Et vu qu'on parle quand même de croyants, mais નહીં આવે Voilà. donc Je pense B. c'est la B. Ouais. Ce serait la réponse la plus probable. au Lutokalisé on a écouté oui mais સાંભળ્યા પણ હજી નથી આવતા Parce અમે que seulement oui, si Ah. c'était seulement nous avons écouté, ça n'aurait pas été suffisant. Alors que ici, pour être avec- vrai croyant Voilà. Exactement. d'accord donc par élimination Par élimination. vous pensez B Oui, અમે સાંભળ્યા અને અમે અમલ કરશું donc અમે આવે છે અમે nous sommes présents nous obéissons à vos ordres on est d'accord On est d'accord. vous êtes tous les deux એકમત Oui. ok chrono પૂરો થઈ ગયો છે અને આપણે તરત જ ordinateur vous allez choisir la réponse B s'il vous plaît et on vérifie tout de suite oui c'était la réponse B qui se trouve dans le chapitre 24 et verset 51 d'accord અને ખાસ કરીને મોમિનની નિશાની એ છે કે જે ખુદાને રસૂલને લબ્બેક કહે અને જે રસૂલને ખુદા કીધા છે ને એને obéir કરે d'accord croire seulement ça ne sert à rien c'est l'obéissance qui est le plus important pour être un vrai croyant bonne réponse question suivante quatrième et dernière question du niveau 2 quelle surface de la planète Terre est couverte par les océans A environ 60% B environ 70% C environ 80% ou environ 90%. Top chrono. Question de géographie. Du coup, on est Oh, tous les B. deux d'accord pour la B. B 70%. Candidat c'est géographie C'est un peu moins de histoire. 70%. Oui, c'est Oui. pas exactement, mais. Environ 60 non oui. Non. Non. Non, au-dessous. Oui. Donc la plus grande partie de la surface de la Terre est couverte par les océans. Par les océans, exactement. Ah, પાણી વધારે છે. Ah. Très bien. Il vous reste encore le chrono qui en marche, 30 secondes et plus encore. Ou bien, pas besoin de réfléchir. Non. En tout cas, c'est pas la réponse C ni la D. Oui, ça peut pas être C D'accord. l'idée, mais Mais ça peut pas être A non plus. Parce que B. bah, ouais. On va aller sur Ouais, B. B, plus, c'est bon. Ordinateur, veuillez choisir la réponse B, s'il vous plaît. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était 69%, c'est moi la guillette, 68 et quelques. 69, hein. exactement. Environ 70%, donc bravo, c'était la bonne réponse, c'était une question de géographie. દુનિયાની અંદરમાં પાણીનો ભાગ વધારે છે જમીન કરતાં. Très bien. અને મિરાકલ du Coran ની અંદરમાં તમે જોજો યુટ્યુબમાં મને લાગે છે si je me trompe pas j'avais vu ce documentaire કે કુરાન મજીદમાં તમે જો પોર્શન કરો Le nombre de pourcentage, fois, le mot de le nombre terre, de fois et terre et et eau. પાણી eau. તો તમને Si on fait à le peu- rapport, voilà, on a si vous faites le 70%. rapport, Ah, le c'est taux c'est à peu près pareil que la science a prouvé aujourd'hui. Exactement. Donc c'est incroyable. Ça prouve que le Coran c'est pas écrit par des humains,
ni Rasul Kouda, mais c'est des paroles divines. Bravo, niveau 2 pour Oteyo. Tamaru gain 200 000 arrière et Béjan 500 000 argent de poche. Moi je pense, je vous conseille, on arrête là. On quitte. Non, on continue. On se quitte ici. On continue. On va continuer. On continue. On a Tamar encore- passe 30 jokers, c'est On a ça. encore 3 30 jokers, hectaro, et maro. Hein, on laisse. Non, on non. continue. On continue. On continue. Vadal est difficile à servir. Et vous avez 3 jokers. Exact. Niveau 3, tout de suite, première question. Dans le domaine de fiqh, qu'est-ce que le mu'amalat? A. Les règles de la prière. B. Les lois concernant les funérailles. C. Les lois concernant les échanges. Ou D. Les lois concernant l'adoration. Top chrono. Question de fiqh qui est un peu difficile, on va dire. Funérailles, je pense. Fiqh ni anderma mu'amalat et les sous. Mu'amalat. Donc les lois, les lois islamiques se divisent en deux en fait. Ok. Et ma ekti mu'amalat, anek bijoute, je ne vais pas dire les indices, mais c'est ok. Ekti mu'amalat. Mu'amalat et les sous. Est-ce que règle de la prière, donc Ah, déjà. namaz na barama je pense pas que kaida c'est kanun sei. Toi, tous les lois concernant les funérailles, les mayat na ihkam je badai hoi. Et na barama c'est toi les échanges, bon, l'enden, les commerces, les vivre avec les autres peut-être. Bon, ça parle des échanges. Ou les lois concernant l'adoration, ibadat en général. Tu veux utiliser dans le jeu. Ouais, je pense. Hein. Parce que moi, j'hésite entre C et D. C'est aider. J'hésite entre B et C. Entre B et C. Donc partout il y a le C qui revient. Vous avez 3 jokers. Ok. Vous n'allez pas faire cette erreur. Donc le chrono est arrêté. Du coup, on veut utiliser un joker. Joker, lequel? Tu veux lequel? Donc vous avez le skip, changer la question. Vous avez le 50-50, donc on va éliminer 2 mauvaises réponses. Ou encore, vous avez double freeze, donc tu peux choisir une réponse et il peut choisir une réponse. 50-50, je pense. 50-50. Ce serait le 50-50. Vous hésitiez entre Et C et D. B et C, C et D, c'est ça? Ordinateur, veuillez éliminer Je pense que ça doit 2 rester. mauvaises réponses, s'il vous plaît. Voilà, l'ordinateur a éliminé la réponse D et la réponse B. C. Il vous reste donc A et C. Du coup, Soit c'est les règles de la prière, soit c'est les lois concernant les échanges. Je pense que c'est C. Hein. Donc c'est C. C'est Oui, oui. C. Ça vous a aidé? Oui, un peu. beaucoup. Ok. Ordinateur, on va choisir la réponse C et on vérifie. Oui, c'était ça. Ekse ibadat, un ekse mu'amalat. D'accord? Ibadat, c'est Ibadat, prière. voilà, namaz, roja, badu avidje. Donc tout ce qui est adoration de Dieu. Ma badu avidje. Un ekse mu'amalat, les échanges, commerce, nabarama, kovaïga, litige, etc., etc. Donc les lois sont divisées en 2 parties. Un ikai livre ma dekaya bana? Tawzil Masail. Ça vous dit quelque chose ce livre? Oui, c'est j'ai le livre entendu de Marjani Taqlid Tati, oui. Marjano livre, c'est des lois là. Très bien. On passe à la question suivante. Je suis à l'origine d'une des plus grandes bibliothèques chiites au monde, et d'ailleurs qui porte mon nom. Mon testament spirituel inspire bon nombre de croyants à ce jour. Qui suis-je? A. Ayatollah Sayyid Khomeini. B. Ayatollah Sayyid Al-Khoui. C. Ayatollah Mohsin Al-Hakim. Ou D. Ayatollah Marashi Najafi. Top chrono. D aussi. कौन से Oui, je- आयतुल्लाह के जिना नामनी एक मोटी बिब्लियोथेक છે શીટ મોટામાં મોટી બિબ્લિયોથેક છે અને એમનું જે વસિયતનામું હતું એકદમ પ્રોફોન્ડ હતું ઘણા બધા નસીહતો હતા અને ça a circulé, ça inspire beaucoup de personnes. Bien sûr. C'est en Iran. कौन c'est? Je te fais confiance. Ayatollah Khomeini, Ayatollah Khoui, Non, il est Ayatollah là, oui. Mohsin Al-Hakim ou Ayatollah Marashi Najafi. L'aïe, c'est la réponse D, Ayatollah Marashi Najafi. Tani Lagit. C'est en Iran. À En Iran? Mashhad, je pense. Mashhad.
Tu n'as aucune idée. Je fais confiance à Maï. Tu fais confiance. Confiance, Mamori Najat après. Ayatollah Sayyid Khomeini, c'est ceux qui est en Iran en ce moment, ceux qui dirigent l'Iran. Ayatollah Sayyid Al-Khouei, c'était l'ancien Ayatollah. Et Mohsin Al-Hakim, je connais pas. Donc, je me pense plus sur réponse D. Ok. Il vous reste 2 questions. Chrono pour année, vous avez 2 jokers. Soit vous utilisez un joker, soit si tu es vraiment quasi sûr, donc c'est pas la peine de gaspiller ou de gâcher le joker. Alors, Je pense, mais on va aller sur D. Ok, sans regret, on y allait jusque-là, ça va. En plus, c'est pas une question facile quand même. Ok, donc, petit la B joker jo vadse ne atan hari ke to lei jaso gare. bah, ça, On c'est fait emporter. Donc, D. D. Tu es d'accord? D. D'accord, ok. Réponse D, ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. Il y a la bibliothèque qui se trouve à Koum. pardon, pas à Mashhad. Ayatollah Marashi Najafi એક મોટા મરજા હતા અને ઘણું બધું એની વસિયતની અંદરમાં પોતે લખ્યા છે. ખાસ કરીને પોતે કીધા હતા કે જે મુશવાર હું વાપરતો હતો ને ઇમામ હુસૈનના ગમમાં એ મુશવાર મારા સાથે કબરમાં રાખજો que ça va m'aider pour le Qayamat, pour le Barzakh. Ok. Donc c'était Ayatollah Marashi Najafi. Bonne réponse. Ok. Il vous reste encore 2 jokers et 2 questions. Inch'Allah, Neyvandoy. Mais on verra. Question suivante. Dans le Coran, quels sont les 2 anges descendus sur Babylone à l'époque de Nabi Lut? A. Munkar et Nakir. B. Harut et Marut. C. Jibril et Mikaïl. Ou D. Malik et Israfil. Top chrono. Donc, on doit chercher le nom de 2 anges. Munkar et Nakir, c'est ce qui va, c'est dans la tombe. Munkar Nakir, c'est dans la tombe. Donc, il est cotona, il va. Oui, il compte toujours. Petit à dit. Var, c'est dit. Harut et Marut. Harut, Marut. J'ai un penchant pour la B, mais C'est la D. Malik Israfil. Harut, Marut, Jibril, Mikaïl. Ouais. Malik et Israfil. Vous connaissez ces anges? Jibril et Jibril. Mikaël, oui. Jibril et Mikaïl. Ok. Nous, Kamsout, c'est. C'était Jibril qui descendait les paroles de Allah. Rasul Qudana, Rasul Qudana. oui. Donc on va dire c'est le messager de Allah. Oui, Hein, c'est auprès des nabis et des prophètes. Ok. Ça peut être ça. Nabi Lut passé avec Aïwa, oui. Mikaïl nous kam c'est agriculture nous, anaj nous, versad nous, બધું જેટલું એટલે આખું ટેકનિકમાં એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ બધી પોતે સંભાળે છે. પોસિબલ પોતે આવ્યા હોય જીબ્રેલ સાથે. Ça peut pas être faux. Malik, vous avez déjà entendu parler? Malik Kunz? Non, un petit indice, je pense. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Bon, c'est l'ange qui est gardien de l'enfer. Ani Israfil, c'est celui qui va souffler à la trompette. Oui, c'est vrai. Donc, c'est le jour de Qayamat. Ok. Donc, Malik et Israfil, ça fait un peu penser, ça fait peur, ces deux-là. Oui. D'accord. Jibril Mikaïl, donc c'est, on va dire, administrateur. Oui. Harut Marut, aucune idée. Munkar Nakir, ils Kabar Maousse. Alors, par Réponse chrono élimination. terminé. Par élimination, on a fait prend la réponse B. Réponse D. B. Réponse B. Oui. Ah, ok. Mhm. Pas besoin de joker. Tu veux utiliser? Il vous reste du joker, 2 questions. Maïn. Cursus joker ne parce pas. que- અને અટાણે જો આ ભૂલ પડી Ah, c'est પેટ vrai, ભરશે mais- તમને સદમો રહી જશે. Oui, B, parce que si on, Non, vous si on avez regarde soit la vous logique- changez de question, soit vous choisissez le double freeze. Si vous hésitez, par exemple, તમે હમણાં બે કયો છો પણ બીજું કંઈ છે એવું કે જે તમને એમ થતું હોય કે possible આ હોય. Parce que Nabi Lut, ça vous dit quelque chose? Oui, Ouais, j'ai એના entendu. peuple des beaux મોટા ગુના હતા Ah, બધાય. ils étaient vraiment... D'accord. Donc, ça peut faire aussi référence à l'enfer, à Zab, je sais pas. Je vous influence pas. Oui, on peut faire Je vous conseillerais, conseil d'amis, vous avez un joker, vous l'utilisez. Un joker. C'est pas payant.
Double freeze. Double freeze ou vous changez la question si vous Non, voulez changer. double On peut freeze. changer la question si vous Double voulez. free, je pense que c'est mieux. Double freeze. D'accord, ordinateur, ils ont choisi leur joker, le deuxième joker. Double freeze, quelle réponse pour toi? B. B pour toi et pour toi? D. Donc, ordinateur, ils ont choisi B et D. B mati ek jo sacho se. On passe à la question suivante, à la dernière question. Ne jo sacho ne weto, l'aventure s'arrête là. Malheureusement. Tout de suite, on va vérifier, s'il vous plaît. Oui, c'était la réponse B. Harut ane Marut. On avait raison. Lay moklaivata, Nabi Lut na zamanama, d'accord? Ane Nabi Lut na je peuple hata iloko homosexualité ni andar વધારે હતા, d'accord? અને આ લોકો જ્યારે આવ્યા ને તો નવા માણસને જોયા ને એ લોકો ઉપર તૂટી પડ્યા આખું પેપલ કે અમને આ દે આ તારા મહેમાન. તો નબી લૂત કહે છે, કુરાન મજીદની આયતો છે, મને શરમાવો ના તમે, આ મારા મહેમાન છે, આને મૂકી દો. તો એના ઉપર પછી અઝાબ આવે છે ને c'est toute une histoire qui est incroyable. અને કુરાન મજીદ આપણને મનાઈ કરે છે કે આ વસ્તુ એકદમ ખરાબ અને મોટો ગુનાહ છે. Alors, dernière question, avec un joker en poche. Donc, vous avez le droit de skipper cette question si c'est difficile. Et à la place, vous aurez une question de rechange. Ok? Donc, c'est sans stress parce que joker, c'est Inch'Allah va en donner avec. On est au sommet là, Maïn. Dernière question, s'il vous plaît. Où se trouve la Sidratul Muntaha? Surat Al-Najm. Donc, il y a une référence de Surat Al-Najm. Sidratul Muntaha, qui en sait? A. À côté de la Kaaba. B. Près du jardin de Ma'awa. C'est un nom du paradis, Ma'awa. C. À côté du Kawthar. Ou D. Sous la terre de Medina. Top chrono. Idée. En tout cas, moi, j'ai aucune idée. Je ne vous cache pas. Moi non plus, là, c'est... Sidratul Muntaha, par contre, j'ai déjà entendu. Ça, j'ai entendu. Mais où est-ce que ça se trouve? Entre B et C. Ouais, non. Près du jardin de Mawa. Près du jardin de Ma'awa. C'est un nom du paradis, Ma'awa. Tu Donc, veux c'est dire près du là. jardin Je du sais pas. paradis. Moi, j'ai aucune idée. Ou c'est à Tu as côté dit du ça, Kawthar. Parce que là, on Tu est... hésites entre B et C. J'hésite, ouais. Et toi? J'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, vous avez 20 secondes encore. Tu fais quoi? Prends le risque ou pas? Vous avez c'est un la joker, dernière hein? question. Prends le joker. Vraiment, tu t'amener au Luna, tu as tué quand idée n'est-ce? Non. Sidratul Muntaha. Jamais entendu parler? Si, mais ça revient pas. Ok. Je me rappelle plus. Sidratul Muntaha. Ok, donc vous prenez votre joker. Non, prends le Hein, c'est prudent C'est mieux. et ça nous permettra aussi de connaître la question suivante. Prenez attention, hein. Parce qu'il y a un joker baki nati et vous devez vous fier à votre instinct petit. Donc, chrono puro થઈ ગયો છે. Après, એ લોકો આ બે છોકરાઓ જે છે જોકર લીધા છે, ils veulent changer la question. Donc, cette question ne va pas compter. On va vous donner une question de rechange. Où se trouve la Sidratul Muntaha? Donc, vous aurez choisi quoi? Moi, j'aurais dit B, je pense. B. Sidratul Muntaha, ça se trouve au ciel. Ok? અને રસૂલ ખુદા જ્યારે મેરાજ ઉપર ગયા ને ત્યારે સિદ્રતુલ મુન્તાહા સુધી પહોંચ્યા અને વાં જઈને કીધું કે જિબ્રાઈલ હવે તમે ના આવજો. Attends, c'était D'accord? un nom du paradis. Donc c'est un degré assez élevé. Moi j'hésitais entre B et C parce que Kawthar et Van Jannatમાં છે અને jardin du paradis na બાજુમાં છે. Donc vous auriez dit B? Oui, on aurait Entre dit B et C. B et C. On va voir tout de suite la réponse. Oui, c'était B, près du jardin de Ma'awa, nom du paradis. C'est sur un Najm Niandarma. On est sur le Najmama, mais Rajno, histoire de raconter Taït, c'est que sur le Koudano, qui vit l'atterrissage, etc. Qui a ensuite des Pouiga. Vous avez bien fait de choisir parce que vous hésitiez. Dernière question, sans joker. Avec ta mec Bijani Madad Karwani, Tamari instinct. Dernière question de ce soir. S'il vous plaît, question bonus. À quel scientifique doit-on la découverte de la pénicilline, c'est-à-dire qui était la première antibiotique? A. Alois Alzheimer. B. Robert Koch. C. Alexander Fleming. Ou D. Louis Pasteur. Top chrono. Je pense que c'est la réponse D. Louis Pasteur. D. Ok.
parce qu'on a encore aujourd'hui les instituts Pasteur, du coup qui oui, font référence à tout ce qui est vaccin, etc. Et vu que ça parle d'antibiotiques... Oui, ça parle de vaccin, Pasteur, comme vaccin. Là, on te demande l'antibiotique. Oui. Quel scientifique doit-on la découverte de la pénicilline, la première antibiotique? Tamay iskol ni andarma seconde matchitune. Tamay tout terminal kerlidos. Est-ce que en SVT on n'apprend pas, je pense, les grandes découvertes? C'est même en SVT, en classe de 3e, on apprend tout ce qui est virus, des microbiologie. On fait ça, non? En 3e, oui. Donc, on ne donne plus ce genre d'informations. Hein? Non. D'accord. On ne parle que de l'essentiel. Je vois chrono pour malheureusement, vous n'avez pas de joker. Donc, votre connaissance, votre instinct, qui va jouer aujourd'hui? Pour la dernière question. C'est bon. Qui a découvert donc la pénicilline, qui était la première antibiotique? Louis Pasteur. Alois Alzheimer, Robert Koch ou Koch, Alexander Fleming ou Louis Pasteur? Si tu Louis Pasteur, ça aurait été un peu trop facile, non? Louis Pasteur, ça peut être, on est au niveau 3. On est au niveau 3. Ça peut être un peu trop facile si ça aurait été Louis Pasteur. Tu as trop déduit facilement, donc ça peut pas être ça, peut-être. Je sais pas. Alois Alzheimer. Alzheimer, Ça fait référence à la maladie, oui, du coup. Ça fait... Du coup, ça peut être ça. Robert Koch et Fleming. Tamaru ce qui est bon, olo qui est na pas mardil qui est Pasteur na oui. Beau facile tayo. Faute que lui Pasteur, l'Institut Pasteur des vaccins, mais ça peut être une référence. Ouais, ça peut être une référence. Ça peut être Pasteur, oui, pourquoi pas. Hein. Quand il y a oui qui beau facile la guette, c'est un niveau. Bon, il faut décider parce que le temps est écoulé, s'il vous plaît. Moi, je pensais... D. Ok, sans regret. Ils ont choisi la réponse D. En fait, c'est le sommet. Ok. On n'a pas le choix de toute façon. On a appris beaucoup de choses ce soir. Machallah. Quand il fait le thème joker utilisé, la question de science, découverte, d'accord. Il faut être incollable partout, ce que malheureusement on peut pas être. Hein. On est des humains. Réponse D. Ils ont choisi Louis Pasteur. Et on va vérifier tout de suite. Oh, malheureusement, c'était Alexander Fleming. Louis Pasteur, c'est celui qui a découvert le vaccin contre la rage. C'était le vaccin, évidemment. Voilà, il y a antibiotique, antibiogramme, antibiotique, c'était Alexander Fleming, pénicilline, poté kairo. Ane, des bactéries, poté marwanu. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je après dire bimar porta et docteur tamne kain pour antibiotique diète. Merci à Alexander Fleming. C'était une question difficile quand même. Hein. C'était pas évident. Malheureusement, Tamara Joker bo vela kalastiga. Avant dernière question, ma jo tam na va pairawat. Be ome tamne lagbag khabar hati. Ulu harut marut matam va pairake. तो मन लगे छे कि आमा जराक કંઈક મદદ મળત mais bon c'est un jeu. On est là pour jouer. Ganou janwanu mailou. Bravo, vraiment bravo. C'est pas évident parce que on a passé les 12 questions quand même. Hein. D'accord. Maïn, ton ressenti? Tu voulais gagner cette fois-ci, oui, mais malheureusement, je suis déjà arrivé là, c'est déjà bien. Bravo. On vous a dit si j'ai appris beaucoup de choses. Effectivement, oui. Et je suis content. Merci. Bon, un peu déçu, mais... Rehan, un petit mot? C'était ma première fois, du coup, j'ai bien aimé. Voilà. Enfin, alors, on vous inscrit pour la prochaine fois? Tout de suite. Donc, ordinateur, vous vous inscrivez directement dès aujourd'hui parce que Maïn, il n'est pas encore content, il veut reprendre sa revanche. Et Rehan sera, Inch'Allah, en deuxième année et lui en première. Ils vont devenir incollables en connaissance générale. En tout cas, bravo à vous deux. C'est incroyable, chapeau, le parcours que vous avez fait. Bravo, vous avez un gain de 200 000 ariari pour vous deux. Ok. અને આજનો પ્રોગ્રામ જે છે અહીંયા સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અઝીઝાને મોહતરમ અમને ધ્યાનથી તમે સાંભળ્યા સુઈવ્ર કર્યા છેવટ સુધી એ બદલ આપનો આભાર. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.